Good afternoon, all of you. Let us start. Okay. So last time we discussed about the infinite series. In that we have seen that the two type of series we have seen. The first series is P-series test. Second series is ratio test, and third series is what? Root test. We have completed that all three tests. Now today we start that comparison test. Before you start, just rewind something. शनिवारी आपला पेपर झाला UTचा. त्यामध्ये काही अडचण? Yes. Hello. हाँ सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये? पुढे वाटल्यास आपण 10 मिनिटात डिस्कस करू, पुढे जाऊ. ओके. So the differential equation dy by dx. The differential equation dy by dx. So what is this equation? The differential equation dy by dx will be exact. When the differential equation is exact, it satisfies that condition or that condition. Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. If this differential equation satisfies this condition, then you say that the given equation is exact. Then we say that the given equation is exact. Okay, so what is the condition? So for that we need the equation in terms of what? M dx plus n dy equal to 0. We write the equation in terms of m dx plus n dy. So a1x plus b1y plus c1 times dx minus a2x plus b2y plus c2 times dy is equal to 0. Okay, so this is m and this is n. Now we calculate that dou m by dou y. Delay already. सांगितलं की मी त्यांना दिले म्हणून ऑलरेडी. मला माहित नाही, मी दिले, मला माहित नाही, दिले म्हणा त्यांना. मला पीसी मॅडमनी गोळा केलं तेव्हा मागच्या वेळेस. पीसी मॅडमनी गोळा केलं, पीसी मॅडमनी. इज इक्वल टू b1 is equal to b1 and dou n by dou x. What derivative? Derivative with respect to x is a2 with sign. That is important, with sign. So what the condition? b1 equal to minus a2. आएगा कुठे? b1 equal to minus a2 नहीं है. So what do you get the equation? a2 equal to minus b1. We got the option B. Similarly, next, second one, dy by dx equal to minus x by y. What is this equation? Actually, we have found the equation. So dy by dx equal to minus x by y. So we have checked whether it is variable separable or homogeneous or what it may be. So we just got the variable separable. We just separate this x dx is equal to y dy, or we just simplify x dx plus y dy is equal to 0. So we just integrate. We got that x square by 2 plus y square by 2 is equal to c, or x square plus y square equal to 2c, or just simply c. Or just c. So x square plus y square equal to c. This is our general solution. So we asked to find at x equal to 1 and y equal to root 3. So what do you ask? काय विचारलं त्यांनी? विचारलं काय? When x equal to 1 and y equal to 3 is what is called as? Particular solution. Particular solution. We asked to find a particular solution with the particular values. What is particular value? X equal to 1 and y equal to root 3. In that equation, we got that x equal to 1, y equal to root 3. So 3. So c is equal to 4. We got the value of c is equal to 4. C4 भेटला, the value put करा याच्यामध्ये. So what do we get the equation? X square plus y square is equal to 4. So option D is there. Okay. Then next,
The orthogonal trajectory of the family of a curve. The orthogonal trajectory of the family of a curve xy equal to a. So we are given the equation xy equal to a. So x dy by dx plus y is equal to 0. Just we have changed x minus dx by dy plus y equal to 0. So x dx, that is a minus, plus y dy is equal to 0. Just we integrate. What do you get? Minus x square by 2 plus y square by 2 is equal to c, or x square by 2 minus y square by 2 is equal to minus c, or x square minus y square is equal to minus 2c, or just c. Which is the option? हे पैकी कुठला ऑप्शन आहे ते ऑप्शनवर टिक करा. सो ऑप्शन ए इज देयर. ऑप्शन ए इज देयर. तर ह्या ठिकाणी मॅक्झिमम जणांचं चुकलं असेल, कारण काही काही जणांचं असं आलं असेल हा हे ऑप्शनल सी ऑप्शनल असतं काही काही जणांचं. का चुकलं? कारण की तुम्ही इथं dy by dx रिप्लेस केलेला नाहीये. dy by dx रिप्लेस केला नव्हता. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल, फोर्थ वन. ओके, द डिफरन्शियल इक्वेशन this is m dx plus n dy. The differential equation is exact, then the value of m is. The differential equation is exact, then the value of m is. Then the value of m is. We are asked to find the value of m. m ची व्हॅल्यू काढायला लावली. m म्हणजे कुठला? स्मॉल m, ह्यातला m, नाही तर हा m काढतात. मग हे इक्वेशन एक्झॅक्ट आहे. when the equation is exact, if satisfy the equation dou m by dou y equal to dou n by dou x. What is dou m by dou y? Derivative of m with respect to y is minus 2 m xy. Dou n by dou x 8xy. So this equation is exact. Already exact दिलेला आहे, काय करायची गरज नाहीये. So we just get a do m xy is equal to 8xy. y get cancelled, x's get cancelled, where remaining is minus 2m equal to 8. So we got the value of m equal to minus 4. So option B is there. Okay. The next, the solution of the differential equation. We are asked to find the solution of this differential equation. The solution of differential equation x dx plus y dy. X dx plus y dy. This is already variable separable form. Lot of time we have solved. आधीच already 2-3 वेळा आलेलं आहे, फक्त साइन बदललाय, प्लस मायनस बदललाय. So what is the x square by 2 plus y square by 2 is equal to c. So just multiply by 2, we got that x square plus y square equal to c. So option D is there. Okay. Then next, okay, the integrating factor is, integrating factor ची टर्म आली तर कुठे कुठे येते रे? कुठे कुठे येते integrating factor? इंटिग्रेटिंग फॅक्टर कुठे कुठे येतं? हॅलो, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर हे कुठे कुठे येतं? लिनियर डिफरन्शियल आणि एक्झॅक्ट मध्ये. ओके, व्हेरी गुड. लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आणि एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन या दोन ठिकाणी काय येतं? काय येतं? इंटिग्रेटिंग फॅक्टर येतं. बरोबर आहे. त्या दोन नॉन एक्झॅक्ट नाही. हा, म्हणजे एक्झॅक्ट मध्ये रिड्यूस टू एक्झॅक्ट, नो प्रॉब्लेम. रिड्यूस टू एक्झॅक्ट. ओके. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर कुठे येते? लिनियर आणि एक्झॅक्ट ह्या दोन कंडिशन मध्ये येतं. बरोबर आहे. मग ह्या दोन आधी चेक करायचं की बाबा कुठला रूल वापरू शकतो तुम्ही. बाबा लिनियर आहे का, नसेल तर रिड्यूस टू एक्झॅक्ट ची कुठली कंडिशन आहे. तर दिस इज नॉट अ, पण रिड्यूस टू एक्झॅक्ट साठी एमसीक्यू ला चेक करण्यासाठी इंटिग्रेटिंग फॅक्टर विचारला असेल तर ऑलरेडी त्या ठिकाणी म्हटलं असेल की दिस इक्वेशन इज नॉट एक्झॅक्ट, देन फाइंड इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. ओके, बरोबर आहे. आपल्याला एक्झॅक्ट कंडिशन कधी कळते? जेव्हा आपण डो एम बाय डो वाय इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स हे जेव्हा फाइंड आउट करतो तेव्हाच. बरोबर आहे. आता पुढे, आता इथे इंटिग्रेटिंग फॅक्टर विचारलं, दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट? dy by dx plus py equal to q form. So what is the p? 2x divided by 1 square and q is equal to 0. Note this thing, this p and q is function of x आहे का ते चेक करा, नसेल तर त्याला मॉडिफाय करा. दिस इज ऑल्सो रिड्यूस टू लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. त्या ठिकाणी पण इंटिग्रेटिंग फॅक्टर येतोय. ओके, एक्झॅक्ट अँड रिड्यूस टू एक्झॅक्ट अँड लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन अँड रिड्यूस टू लिनियर डिफरन्शियल या दोन्ही ठिकाणी तुम्हाला काय येतं? इक्वेशन येतं. सो जस्ट वी हॅव फाउंड दॅट e raised to integration p dx. So just we integrate, we got the answer e raised to log of
1 plus x square, just straightforward. Okay, so we got the answer is 1. So option C is there. Option C is there. Okay, today the order and degree of the differential equation. What degree? So just square on both sides. This is already we have solved the example. So 2 is the answer. The orthogonal trajectory of the family of a curve. We just solved this equation. Orthogonal trajectory of the family of a curve. We got the orthogonal trajectory. Just we got that x square plus y square is equal to a square. Just we had differentiate 2x dx. Sorry, 2x the derivative 2x plus 2y dy by dx is equal to 0. So that is x y dy by dx equal to 0. Just we replace minus dx by dy is equal to 0. Now just separate x dy. Sorry, we just separate this 1 upon y dy minus 1 upon x dx equal to 0. Just integrate log y minus log x is equal to log c. So we got that y by x equal to c. So y is equal to cx. आहे का c तिथे नाही. c च्या जागेवर काय टाकला m. So y is equal to mx. So y is equal to mx. So b is the option. B is the option. Clear? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Ninth one. The solution of the differential equation dy by dx equal to e raised to x minus y. So first of all, we take that dy by dx. Just separate this is equal to e raised to x into e raised to minus y. Now this is variable separable. Just we are separate. Dy by e raised to minus y is equal to e raised to x dx. Just simplify e raised to y dy is equal to e raised to x dx. Just integrate. We got that e raised to y is equal to e raised to x plus c. So where is the option? D is the option. Now next 10th one. The solution of the exact differential equation. The solution of exact differential equation. This equation is already exact. There is no need to verify this to exact. There is no need to find dou m by dou y, dou n by dou x. So directly we find a solution. What is solution? The solution of the exact differential equation m dx. Here y is constant plus integration term free from x from x dy is equal to c. Okay, so what is integration of m dx? So y is constant, we can take outside the integration of sin 2x dx. The term free from x, काय term free from x याच्यामधली ही term गेली राहिला कुठला minus y square dy with sin we take with sin we take नाहीतर तुम्ही options b लिहून बसताल option b लिहून बसताल. So what is integration? Y into integration of sin is minus cos 2x divided by 2 integration of y square y cube by 3 is equal to c. So option C is there. आलं लक्षात? आता बी लिहून बसतात. जर घेतलं नाही तर बी लिहून बसतात. कळालं का? हॅलो? Yes, sir. ओके ओके. पुढे पुढे the integrating factor of the differential equation x dy by dx plus 1 plus x times y is equal to e raised to x. Now we got the dy by dx. So 1 plus x divided by x, y is equal to a raised to x divided by x. This is p and q, the function of x. We just find the integrating factor e raised to 1 plus x divided by x dx. Just separate integration 1 by x dx into integration of dx. So what is the integration of 1 by x? E raised to log x into e raised to x. So what do you get? The x into e raised to x is the answer. Where the option? D is the option. D is the option. Okay. And 12th one, माझ्याकडून 12th one. Okay. So 12th example, dy by dx okay. Okay. What 12th one? Dy by dx
Okay, this is straightforward. Again, we asked to find a particular solution minus x square dx plus y square dy is equal to. So we got that x square dx plus y square dy is equal to 0. X cube by 3 plus y cube by 3 is equal to c. So just we ask to find a value of c. So x equal to 1. X equal to 1. So x cube plus y cube is equal to c. X equal to 1, y equal to 0. C is equal to 1. So what is the option? X cube plus y cube is equal to 1. So option D is there. Option D is there. Okay. पुढे हा ह्या ठिकाणी माझ्याकडून चुकून काय झालं, सी ऑप्शन सिलेक्ट झालं, क्लिअर केला. तुम्हाला 2 मिळेल असतील, दुसरा मिळेल इज द करेक्ट आन्सर. ओके. सो डो एन बाय डो एक्स, आपल्याकडे दोन फॉर्म्युला, एक म्हणजे काय डो एम बाय डो वाय मायनस डो एन बाय डो एक्स डिवाइडेड बाय एन is equal to function of x, and then you find the integrating factor is if is equal to e raised to integration f of x dx. Okay, we got the integrating factor, which is function of x only, function of x only. And दूसरा काय dou m by dou y minus dou n by dou x divided by काय minus m f of y किंवा dou n by dou x minus dou m by dou y हे पण लिहून दिलं बरोबर तुम्हाला divided by n. So this is a function of y. These are the function of. So what is this? Dou n by dou x minus dou m by dou y. This is a function of y. So what is the if? We got e raised to integration 10 times dy. So we got that e raised to 10y. So option D is there. Option D is there. Clear everyone? Yes, sir. So clear केलेला आहे तुम्हाला, नवीन मिळाला असेल विथ करेक्ट. हा, दिस इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बिग क्वेश्चन, वाचा फक्त. लिक्विड, हा 15 क्वेश्चनला काय केलं, प्रत्येकाला मार्क दिले बरं का. ऑप्शन ए सिलेक्ट करू, बी सिलेक्ट करू, सी सिलेक्ट करू, डी सिलेक्ट करू, प्रत्येकाला ऑप्शन दिलेला आहे. पण दिस इज युअर आउट ऑफ सिलेबस. तुम्हाला ऍव्हरेजचा क्वेश्चन नाहीये, तुम्हाला ऍव्हरेजचा क्वेश्चन नाही आहे लक्षात. हॅलो. yes sir. Yes, sir. ओके ओके. लेट कोण जॉईन झालं रे? 21 नंबर गायब झालाय. मी आहे सर. आहे काय? कुठे मग तू नाव टाकत जा की. नाव कुठं टाकलं तुम्हाला? आदित्य नाव रिनेम करा की. हा केलो सर. ओके ओके ओके. पुढे जाऊ. 15 नंबर का आला प्रत्येकाला की बाबा मी प्रत्येक आउट ऑफ सिलेबस आहे, त्याचे ऍव्हरेजचे क्वेश्चन तुम्हाला घेतलेले नाहीये, तुम्हाला विचारणार पण नाही. The solution of the differential equation. First of all, check we are solved by this equation by using either a variable, exact, linear. So this equation is linear. So dy by dx is equal to y divided by x plus 3y square. हे करणं अवघड जातं. कसं करणार मग? x plus 3y square divided by y is equal to dx by dy. So dx by dy फॉर्म मध्ये करा. So we got that dx by dy minus x by y is equal to 3y. So p is equal to इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आपला झाला याच्यातला 1 upon y. Solution is x into if 1 upon y integration 3y into if dy plus c. So x by y is equal to 3y plus c. Just multiply by y. We got x equal to 3y square plus cy. So where is the option? Option A is there. 17 number's find parabola. Already we have solved this example in the classroom. So just we are differentiate and just simplify. We got the required answer. Good sir. This example is actually big 18-1. काय दिलेलं आहे? काय दिलेलं आहे? L di by dt plus Ri is equal to E. We have got the value of E 10 sin t. तुम्हाला E ची व्हॅल्यू पण दिली, that is value is 10 sin t. Okay, so just rearrange this term. So di by dt plus R by L times I is equal to 10 by L sin t.
So what is the P? R by L, Q, 10 by L sin t. We know the integral factor e raised to RT by L. Directly find a solution. What is solution? I into e raised to RT by L is equal to integration Q 10 by L sin t into e raised to RT by L dt plus C. Just rearrange this term. I times e raised to RT by L is equal to 10 by L is constant. We have got that e raised to RT by L sin t dt. We use the result of e raised to AT upon AT sin BT. So what is the A? A is equal to R by L, B is equal to 1. Directly use the formula. We got the 10 by L is e raised to RT by L divided by R square by L square plus 1 into A R by L sin t minus B 1 cos t plus C. Now just multiply throughout the equation by e raised to minus RT by L or divide by this term. We got that I. आता हा L square वरती गेला म्हणजे हा एकच L राहिला. हा L वरती गेला. L get cancel. We are remaining is 10 divided by R square plus L square into R sin t. हा L इकडे आला म्हणजे काय आला L cos t plus C times e raised to minus RT by L. So where is the option? C is the option. Instead of this C, we can take L. C च्या जागेवर काय दिलं L. कसं घेतलं L? Just we got that L I equal to 0 and t is equal to 0 value put केली. I equal to 0. This one is 0. I equal to 0 t equal to 0. T is equal to 0 put केला. T is equal to 0 put केला. इथं cos 0 राहतोय. Cos 0 minus L. So C equal to minus L राहतोय. Sorry, C minus L is equal to 0. So C is equal to plus L. Just we have put the value C equal to plus L. We got the value. So option C is there. Clear everyone? Hello. Clear everyone? Yes, sir. So, and next, 19. The solution of the differential equation. This equation is yes. This equation is Reduced huh? Bernoulli differential equation. Bernoulli differential equation. Very good. This equation is Bernoulli differential equation. Yes, Ganesh. Roll number 38. Your last lecture you are absent. No, Ganesh nahi. Sorry. You are present. 37 is absent. Sorry. 37 is absent. Sorry. Okay. So we go to the next. Today. This is a Bernoulli differential equation. We solve by using Bernoulli's. We solve by using Bernoulli's way. So just multiply or divide by y square. Just we divide by y square. When you divide by y square, what do you get the equation? What do you get the equation? Yes. Just divide by y square. What do you get the equation? Yes. Y raised to minus 2 divided by dx plus y raised to minus 1 divided by x is equal to 1. Now just we put that y raised to minus 1 equal to u. We got that the equation du by dx 1 minus 2x u is equal to minus 1 by 2. Just we simplify, we got the required answer. Okay, simplify करा तुम्हाला equation okay मध्ये भेटेल. सर एक्स राहिलं ना एक्स नाही इथे काय झालं चुकलंय काहीतरी. हा x राहिलंय का? हा. So this equation is in terms of what? So y raised to minus 2 dy by dx plus y raised to minus 1 divided by x is equal to x. So just put that y raised to minus 1. So we got the du by dx is equal to minus 1 upon x. U is equal to minus x. Am I right? So p is equal to minus 1 upon x
and q is equal to minus x. Just you find the solution. So solution is u into if. What is if? You got 1 upon x is equal to integration minus x into 1 upon x dx plus c. So x get cancelled. We got that u upon x is equal to minus x plus c. Now just simplification, u equal to minus x square plus xc. So u काय आपला u काय पुट केलता आपण Y inverse. y इनवर्स म्हणजे 1 upon y is equal to minus x square plus xc. असं कुठलं ऑप्शन आहे का रे? B option. हा ओके ओके एक x कॉमन काढला इथे म्हणजे 1 upon xy is equal to minus x plus c. So option B is there. So modify answer. Modify नाही केलं त्याने, आपण modify केलं. Okay. And we are see the last example is big example. Solution of the differential equation dy by dx equal to x plus 2y. मी solve करत नाहीये. तुम्ही solve करा. X plus 2y minus 3 divided by 2x plus y minus 3. This equation is Non-homogeneous. Homogeneous. We've just put that x equal to x plus h and y equal to y plus k. We have just solved that. I think within 5 minutes 7 minutes लागते example solve करा. बरोबर आहे का? Hello. हाँ, the B is the option. B is the option. Okay. Option B is there. हा अशा प्रकारे आपला हा पेपर होता. तर प्रत्येकाला मार्क पाठवले आहेत. तर तिघांना कमी मार्क पडलेले आहेत. अभ्यास करायची गरज आहे. पहा आपण काय करतो आणि काय केलं पाहिजे. आणखीन गरज आहे खूप काही. बरोबर आहे. मी नाव घेत नाही. नाव घेतल्यावर तुम्हाला वाईट वाटतं. सो दिस वी स्टॉप हिअर मीन्स यासाठी वी स्टॉप फॉर दिस टेस्ट. सगळ्यांना याच्यामध्ये कोणी अडचण आपण आपल्या लेक्चरकडे वळूया. कोणाला काय अडचण याच्यामध्ये? हॅलो. No, sir. थोडं काही येत असल्यामुळे काय झालं की क्वेश्चन वाचत नाही आले. आम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन टाकता आले कारण की लक्षातच नाही राहिलं टेस्ट तयार करायचं. म्हणजे टेस्ट होती हे लक्षात होतं पण टेस्ट क्रिएटच करता नाही. 4 वाजता उशीर झाल्यामुळे थोडंसं 2 क्वेश्चन मध्ये गोंधळ झाला. बाकी सगळे टेस्ट ओके होती. हा ही टेस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला काय कळालं रे? हॅलो. काय वाटतं तुम्हाला? काय वाटतंय तुम्हाला बाबा? यस. हॅलो. ही तुम्ही टेस्ट पाहिल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं? हा एक्झाम्पल सोडवूनच बघावं लागतं. सोडून पाहावं लागतं. आता मला मी क्वेश्चन 20 सॉल्व्ह केलेत बरोबर आहे. तर 20 पैकी मी डायरेक्टली कुठले आन्सर सांगितलं का रे? नाही. मला पेपर देण्यासाठी मला 30 मिनिटं लागले. मे बी मी स्वतः पेपर देत असेल मूड असेल तर मला एक 20 मिनिटात होईल सॉल्व्ह समजा. ओके. एका मिनिटात एक क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करेल. पण मला सॉल्व्हच करून पाहावं लागलं ना. बरं. पहिली गोष्ट सॉल्व्ह करावं लागलं. दुसरी गोष्ट यस. दुसरी गोष्ट यस. त्या धड्याचा अभ्यास परफेक्ट करावा लागतो. हा त्या युनिटचा अभ्यास परफेक्ट करावा लागेल. बरं. युनिटचा अभ्यास भरपूर करावा लागेल. बरं. व्हेरी गुड. पुढे 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 यस. व्हेरी गुड. पुढे सांगा की. थिंकिंग जास्त डेव्हलप करायला लागेल. प्रॉब्लेम बघितल्या कळलं पाहिजे त्याचा टाइप कोणता आहे तो. कळलं पाहिजे. ओके. टाईप कुठला आहे ते. बरं. व्हेरी गुड. आणखीन व्हेरी गुड. तुम्ही गुड पार्टिसिपेट करता. यस. दिस इज द कम्युनिकेशन. ओके. गुड. हा पुढे कॅल्क्युलेशन स्पीड. कॅल्क्युलेशन काय संदीप? कॅल्क्युलेशन स्पीड वाढवली पाहिजे. कॅल्क्युलेशन स्पीड वाढवलं पाहिजे. बरं. व्हेरी गुड. म्हणजे बाबा एका मिनिटात हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह झालंच पाहिजे ना समजायचं ना. म्हणजे 20 मिनिटात 20 एक्झाम्पल आपले झाले पाहिजे. होप सो. सपोज 30 मिनिटाची जर एक्झाम असेल ही तर 20 मिनिटात जवळपास आपले टेस्ट एक 18-19 क्वेश्चन सुटले पाहिजे. 18 क्वेश्चन. राहिलेले 2 क्वेश्चन जर बिग असतील आपले जर शेवटचा क्वेश्चन आहे तर ते तुम्ही त्या पद्धतीने जाऊ शकतात. ओके. व्हेरी गुड. आणखीन इझी आहे. प्रॅक्टिस करावी लागेल. कन्सेप्ट समजून घ्यावा लागेल. इझी आहे. प्रॅक्टिस करावं लागेल. कन्सेप्ट समजून घ्यावं लागेल. व्हेरी गुड. पुढे प्रॅक्टिस ऑन डेली बेसिस. प्रॅक्टिस ऑन डेली बेसिस. व्हेरी गुड आदित्य. यस. एवढंच.
हो. हा, आता काही काही जण आपल्या हाताकडे असे आहेत की त्यांना काही न येता 19 मार्क पडलेले आहेत, असे आहेत आपल्याकडे. आपल्याकडे म्हणजे इन जनरल, नाहीतर तुम्ही म्हणता की सर तुम्ही पर्टिक्युलरली आम्हाला बोललात, वाईट मानून घेऊ नका लगेच, नाहीतर लगेच चॅटवरती डिस्कशन चालू करतात. हा, तर लक्षात घ्या की तुम्हाला आम्ही क्वेश्चन प्रोव्हाइड केले, आन्सर प्रोव्हाइड केले, याचा अर्थ असं नाही की मला मार्क पडले म्हणजे खूप मोठं अचीव केलं नाही, बरोबर आहे. तर ह्याला सगळ्याला एकच उत्तर आहे, जे का तुम्ही जेवढं का मला तुम्हाला जे वाटलं त्याला सांगितलं, ह्या सगळ्याला एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे प्रॅक्टिस. ते म्हणजे प्रॅक्टिस. जेवढी जास्त प्रॅक्टिस करताल तेवढं जास्त एक्झाम्पल तुम्हाला लवकर सॉल्व्ह होतील. ओके, प्रॅक्टिस शिवाय काही नाहीये. पहा, ह्या सेमिस्टर 2 मध्ये इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सेकंड सोपं आहे, खूप सोपं आहे, पण प्रॅक्टिस करावं लागेल. तुम्हाला काय करावं लागेल? प्रॅक्टिस. जेवढी जास्त प्रॅक्टिस करताल तेवढं चांगलं आहे. मग डिस्कशन करा. डिस्कशन प्लस प्रॅक्टिस वन ऑफ द सेम. डिस्कशन केलेलं पण विसरत नाहीये. हा, एखाद्याला विचारलं बाबा 1990 साली हा पिक्चर आलता, डिस्कस करायला लागला तुम्ही, 1990 साली हा पिक्चर आलता आणि ह्या पिक्चर मध्ये किशोर कुमारने हे गाणं म्हणलं होतं, XYZ गाणं म्हटलं होतं. तर लगेच तुम्ही डिस्कशन जेव्हा तुम्ही करता त्या मेमरी मध्ये स्टोअर होतं. आणि तोच क्वेश्चन जर कोणीतरी विचारला की बाबा 1990 साली किशोर कुमारने कुठलं गाणं गायलं होतं ह्या पिक्चर मधलं, पटकन सांगताल हा सर हे गाणं होतं. दॅट इज द डिस्कशन पार्ट. पण डिस्कशन केलेलं कधी विसरत नाही, त्यामुळे डिस्कशन करत राहा. जेवढं जास्त डिस्कशन करताल तेवढं तुम्हाला फायदेशीर आहे. ओके, ह्याला सगळ्याला एकच उत्तर आहे, दॅट इज अ प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट असं म्हणतात. ओके, तर जेवढं जास्त प्रॅक्टिस करताल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे. सगळ्यांना मार्क आले? कोणी असं आहे की त्याला मार्क माहित नाही आले? दोघांचे मेल फेल झालेले आहेत, कारण की मेल चुकीच टाकलेले आहेत. आणखीन पण मेल आयडी तुमचा पाठ नाहीये, त्याच्यामुळं तुम्हाला विचारायला करावं लागेल. आपला मेल आयडी आहे युअर स्टुडंट नेम जो काय आहे ते @coep.sweri.ac.in. आणि दुसरा मेल आहे आपला @gmail, घमेल्यावरती आहे आपलं घमेल gmail.com. तर ह्याचं पण स्पेलिंग चुकवता तुम्ही, जीमेल तिथं असं काहीतरी जीमॉल करता. काही जण काहीतरी काय करतात त्यांनाच माहिती व्हा, माहित नाही. हा, काही काही जण gmail.in करतात. अरे बाळांनो, तुम्हाला मेल आयडी तुमचं जर येत नसेल तर काय रे? हा, मुद्दामून करत असेल, कोणाला असं वाटत असेल की पटकन पटकन मी क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आणि एखाद्या ABCD मेल आयडी पण लय भारी टाकतात. प्रँक लय भारी करतात मुलं. मला वाटलं मला काही कळतच नाहीये. काय करतात? ABC किंवा XYZ @ असं काहीतरी करतात, .com करतात, पुढे @ आला म्हणजे मेल आयडी आला म्हणायचा, @ आणि पटकन 1 ABCD सबमिट. एका मिनिटात एक्झाम सबमिट करतात. त्यांना असं वाटतं की रेडीमेड आन्सर येतात का? असं होत नाही मॅथ्स पेपरला असं कधीच होत नाही. लक्षात आलं तुमच्या? हं? आणखीन जर आपण आणखीन कडक केलं तर आणखीन तुमचाच फायदा होईल. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द आवर पेपर. क्लिअर? तर मॅक्झिमम होता येईल तेवढं चांगला प्रयत्न करा, होता येईल तेवढा प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. सो दिस इज नथिंग बट आवर टेस्ट. सगळ्यांना इथे इथे जेवढे उपस्थित आहेत, सगळ्यांना मार्क माहिती आहेत? कोणाला असे आहेत त्यांना मार्क माहित नाहीयेत? ओके, सगळ्यांना मार्क माहिती असं होप सो असं समजून घेतो. पुढे हा, मी एक गोष्ट दाखवतो तुम्हाला लगेच. तुम्ही जसं जसं मला आता असाइनमेंटचं रेकॉर्ड ह्याच्यामध्ये लिहायचंय फक्त. तुम्ही जसं जसं तुम्ही पुढे जाताय पहा बरं का. हॅलो, सगळ्यांना दिसते का रे स्क्रीन? नो सर, लोड ओके, आता दिसते? ओके, क्लिअर. हा, नो सर, लोड होते आणखी. अरे बापरे, लोड लोडिंग. ओके ओके, नेटचा प्रॉब्लेम आहे वाटतं, नेट स्लो आहे.
आता दिसते? हा सर दिसते. Yes, हा sir. हा पहा, दिसते म्हणजे सॉफ्टवेअर इज कन्फ्युजिंग. 3 एक्सेल शीट ओपन होते, त्यातली कुठली घ्यायची त्याला कळणार. ओके, तर तुम्ही जे मार्क पडलेत पहा, 19 जूनला पहिली आपली एक्झाम झालेली आहे. मी याला डिलीट करतो. ओके, 19 जूनला आपली एक्झाम झालेली आहे. UT1 UT2 काहीतरी होईल XYZ टायमिंगला, UT3 XYZ टायमिंगला होईल, ISC 1 होईल, ISC 2 होईल, ISC 3 होईल. या सगळ्यात मी UT1 UT2 UT3 पहा, UTच्या आउट ऑफ 60 मार्क इथे काउंट झाले तुमचे लगेच, आणि लगेच इथे पुढे आउट ऑफ तुमचे मार्क काउंट होतील लगेच तुमचं इथे टर्म वर्क, आणि पुढच्या याला मी असाइनमेंट रेडी करणार आहे. लगेच असाइनमेंट रेडी झालं, असाइनमेंट टाकणार, मला रेकॉर्ड घ्यायचं असाइनमेंटचं. शनिवार लास्ट डेट होती, असाइनमेंट रेकॉर्ड घ्यायचं. लगेच तयार झालं, कोणाला काय मार्क पडले ते लगेच कळतात, आणि लगेच तिथून लगेच आपण तुमचे टर्मवर्क लगेच होईल. त्याच्यामुळे तुम्ही जसं करताल तसं लगेच तुम्हाला इथे दिसेल. त्याच्यामुळे शक्य होताल तर अभ्यास करा, मार्काच्या मागे लागू नका. समर्थ कुलकर्णी दररोज सिरियसली व्हा, समर्थ कुलकर्णी. Yes, sir. सिरियस व्हा, थोडस अभ्यास करायला लागा. हा, मला काय नाही रे, मी आणखीन एक हार्डली किती, आज किती तारीख, 21 तारीख आहे. हार्डली असं समजा मी तुम्हाला 6 महिने बोलणार, 6 महिन्यानंतर मी कोण आणि तुम्ही कोण, मी तुम्हाला विचारणार नाही, तुम्ही मला विचारणार नाही. माझ्या मोबाईल नंबर मधून ऑटोमॅटिक तुमचे सगळे नंबर डिलीट होतात. म्हणजे हे माझं दरवर्षीचा रोल कॉल आहे, तर तुमचे सगळ्यांचे नंबर माझ्या जवळपास सेव्ह आहेत. म्हणजे 99% मुलांचे नंबर माझ्या मोबाईलमध्ये सेव्ह आहेत. ज्यावेळेस पेपर संपतात, सगळं संपतं, रिझल्ट लागतो तुमचा, ते नंबर हळूहळू एक एक डिलीट होतात. म्हणजे एक म्हणजे मी वन टाइम सगळे डिलीट करतो. डिव्हिजन एक अख्खा ग्रुप, चा अख्खा ग्रुप डिलीट करतो, चा अख्खा ग्रुप डिलीट करतो. ओके, कारण त्याला पण लिमिटेशन आहे मेमरी कार्डला आपल्या, म्हणजे फोन मेमरीला. तर असं मी करतो. त्याच्यामुळे शक्यतो 6 महिना आहे, 6 महिना आपण चांगला हे करू, चांगला ट्रीट करू, चांगलं गोष्टी पाहू, आणि चांगलं करायचा प्रयत्न करू. Okay. So last time we had discussed about this root test, about this ratio test, and we have solved some example on ratio test. Okay, सगळ्यांचे example चे आन्सर झाले रेशिओ टेस्टचे. कोणाला काय अडचण रूट टेस्टचे? हॅलो, कोणाला काय अडचण? No, sir. Okay. So now we start the next test, that is a comparison test. Timing काय झाला, 3:20 झाले काय? येस सर. Better we stop here. कारण की 3:20 मध्ये टॉपिक. सर शेवटचं एक्झाम्पल टेस्ट. कुठलं शेवटचं मला तसं नाही रे मित्र रणजित, मला एक्झाम्पल सांगा. ओके सर, सांग. एक्झाम्पल सांगा मला. कुठलं रूट का रेशिओ? रोट शेवटचं एक्झाम्पल सांगा चला. वन प्लस हा, x/2 प्लस x स्क्वेअर बाय 2 प्लस 1 + x/2 प्लस डॅश 1 + x² बाय स्क्वेअर बाय 2 हा 2 1 प्लस + x/2 प्लस x3 बाय 3 x³ बाय 3 नाही, इथे 1 हा. + x असेल ना रे? x स्क्वेअर बाय 2 नाही, इथे 1 + x असेल ना सुरुवातीला. 1 + x. सर 1 प्लस x बाय 2 हा प्लस हा x स्क्वेअर बाय 2 प्लस x3 बाय x क्यूब बाय 3 असं आहे काय? x हा. क्यूब बाय 3 असं आहे का नक्की? प्लस डॅश डॅश डॅश. हॅलो, मला माहित नाही मी एक्झाम्पल हे केलंय का, मी चेक करतो.
ते एक्स स्क्वेअर बाय थ्री 4 स्क्वेअर येते सर. फोर क्यूब just do it, just do it. 4 येत. Just do it, just do it. 19 तारखेला आपण घेतलं होतं. ओके. अरे असे ते एक्झाम्पल. ओके मी शेअर दुसरं आलं सर त्याचं. शेअर करतो मी. हा हा हेच एक्झाम्पल ना 10 नंबरच. हॅलो. Yes, sir. हा सोपं आहे. त्याचा इन जनरल टर्म काढा आधी UN. सो व्हॉट इज UN? UN इक्वल टू पहा समेशन 1 plus x by 2 plus x square by 3 square x cube by 4 cube म्हणजे वरती येतो x raised to n पहा 1 2 3 4 समथिंग. हा खाली काय येतोय 1 2 3 म्हणजे इथं 1 आहे इथं 2 आला, इथं 2 आहे इथं 3 आला, इथं 3 इथं किती आला 4 आला, म्हणजे इथं वरती काय येतो खाली n+1. n+1. N आणि plus इथं काय होतं अशा वेळेस one. ही पहिली टर्म आहे ना ती इग्नोर करायची. पहिली टर्म इग्नोर करायची शक्यतो. आणि इथं काय 1 2 3 म्हणजे इथं काय झालं n. दिस इज UN. आलं लक्षात? दिस UN म्हणजे sir. UN इज इक्वल टू Sir. काय? हा बोला. तर आपण जर का यांच्या जागी 1 ठेवलं तर 1 कसे येणार आन्सर? यांच्या ठिकाणी 1 पुट केल्यावर पहिली टर्म 1 यायला पाहिजे ना. मी काय म्हणलो पहिली टर्म इग्नोर करा. इन जनरल nth टर्म काढताना मी सम काढतो का nth टर्म काढताना. हॅलो. सर मी UN x डिवायडेड बाय n ब्रॅकेट रेस टू n मायनस 1 घेतले. ब्रॅकेट रेस टू एन मायनस चालतं की काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे कसं घेतलं तू x रेस टू n डिवायडेड बाय n रेस टू n मायनस 1 असं घेतलं ना. नाही सर x डिवायडेड बाय n ब्रॅकेट रेस टू n मायनस 1 मग मी तेच केलं ना होल ब्रॅकेट रेस टू. होल ब्रॅकेट. ओके होल ब्रॅकेट रेस टू एन काय प्रॉब्लेम नाही चालतं. मी इथं समेशन लिहित नाही, मी इथं n जनरल टर्म nth टर्म लिहितो. बाबा असं गेल्यानंतर याची nth टर्म काय असेल आलं लक्षात. असं गेल्यानंतर त्याची nth टर्म काय असेल ही nth टर्म काढली. ओके म्हणजे रूटच घ्यायचं ना आपलं रूटच चाललंय ना. सो yes, sir. 1 by n. सो यू गॉट दॅट लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. आता मला वाटत नाही की पुढे सॉल्व्ह करून द्यायची गरज आहे. एकदा nth टर्म भेटली x upon n plus 1 we got the nth term. So just we got the answer. We just common out n tends to infinity x upon infinity. We got the 0. So 0 is less than or greater than 1. Less than 1. Less than 1 is a convergent. लक्षात? Yes, sir. Yeah. ओके ओके आणखीन काही? हॅलो. अरे आणखीन काही प्रॉब्लेम? No, sir. पुढे सर हा बोला कोण. स्नेहल काय म्हणला? टेस्ट मधला 5th एक्झाम्पल. युनिट टेस्ट मधला कुठली टेस्ट? रेशो टेस्ट. ओके ओके रेशो टेस्ट. रेशिओ टेस्ट मधले 5th एक्झाम्पल. मला दुसरं शीट शेअर करावं लागेल. ओके जस्ट वेट. सर्दी की रातों में हम सो रहे एक चादर में. वाह वाह व्हेरी गुड. यातलं कुठलं म्हणला?
हे का स्नेहल हा सर काल मला वाटतं एक्सप्लेन येस सर केलं वाटतं एक्सप्लेन ना हेच एक्झाम्पल मधलं नाही 5th सर तुम्ही परत घेणार बोला आता मी घेतलं की शेवटी येस सर मी घेतलं की शेवटी परत घेतलं की मी बरोबर ना मी घेतलं ना पवन येस सर हा बरं परत एकदा एक्सप्लेन करतो स्नेहल Yes, sir, डोंट वरी परत एक्सप्लेन करतो मी सो वी फाइंड nth टर्म लक्षात घ्या समेशन ने फाइंड nth टर्म फाइंड करायची nth टर्म काय याची 1 2 3 4 nth टर्म n जाणार 1 + 2 इथं 1 कॉन्स्टंट सगळीकडे प्लस कॉन्स्टंट सगळीकडे 1 + 2 2 स्क्वेअर 2 क्यूब 2⁴ म्हणजे 2 काय n nth टर्म झाली आपली यूज करायचं रेशिओ टेस्ट मग याच्यावर un + 1 काय झाला n + 1 divided by 1 + 2n + 1. So just we take the ratio un upon un + 1 n upon 1 + 2n into 1 + 2n into 2 divided by n + 1. Just combine this n divided by n + 1 and 1 + 2n divided by 2 sorry into 2 1 + 2n. So 2n get common get cancelled n get common get cancelled it 1 upon 1 + 1 upon n इथं काय राहिलं 2 + 1 upon 2n 1 + 1 upon 2n जेव्हा आपण n 2n कॉमन घेतो आता याचं लिमिट पुट करतात याचं लिमिट काय एल लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 upon 1 + 0 into 2 + 1 upon 2n 1 + 1 upon 2n so 1n sorry 2n 3n 4n 1 2 3 4n is infinity okay this term is infinity we got that here is 1 so 1 upon 2n what is 1 upon 2n 2n is infinity so we got the 1 upon infinity is 0 so we got that 1 into 2 plus 0 divided by 1 plus 0 so answer is 2 so L equal to 2 by ratio test L equal to 2 which is greater than 1 by ratio test L greater than 1 series is conversion clear Snehal येस सर ओके ओके आणखीन काही येस आणखीन काही कोणाला काय प्रॉब्लेम कोणाला काय डाऊट सर हा बोला आता आपण प्रॉब्लेम सोडवला 1 + x/2 + x²/2 त्यामध्ये 1 ला इग्नोर करून टाकायचं का नाही आपल्याला nth टर्म काढायची रे आपलं सम नाही काढायची हॅलो जे इक्वेशन आहे हा, सर. लक्षात घे पवन आपण जो 1 ला इग्नोर का केलं मी ते सांगतो मला 1 + x + x/2 प्लस काहीतरी x² काय 3² 3² प्लस x³ 4³ वगैरे असं आहे ना तर आपल्याला ह्याची nth टर्म काढायची जी की आपल्या सिरीज मध्ये लागते ह्याची nth टर्म काढायची मग nth टर्म काढण्यासाठी जर तुम्हाला जर कॅच होत असेल म्हणजे कॅच होत असेल तर मग काय मी काय म्हणलो तुम्हाला इझिली ते कॅच होत असेल तर ठीक नसेल होत तर सम काढताना ही पहिली टर्म 1 जी ती इग्नोर करा आणि मग काढा म्हणजे x⁻1 डिवायडेड बाय n⁻n + 1 आलं लक्षात हा सर येस सर हा म्हणजे जर तुम्हाला इथे जर nth टर्म रिकग्नाइज होत नसेल nth टर्म रिकग्नाइज होत नसेल तर समचं फॉर्म्युला लिहायचा असा तो समचा ऍक्च्युली हे चुकतंय ही सम रन होती n = 0 to इन्फिनिटी पासून आपल्याला सम रन होती n = 1 to इन्फिनिटी पासून तर nth टर्म काढण्यासाठी तुम्हाला मी त्यासाठी शॉर्टकट सांगितलं बाकी काय नाही nth टर्म काढण्यासाठी थोडी ट्रिक सांगितली दुसरे काय नाही बघा इग्नोर करायचं मी इग्नोर नाही करायचा ऍक्च्युली तो त्याच्यामध्ये असतोच हा आलं लक्षात येस सर ओके 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 आणखीन काय प्रॉब्लेम हॅलो ओके टुमॉरो वी टेक शार्प ॲट 9:30 9:30 ला कंपॅरिझन टेस्ट चालू करूया जेवढे येतील सुरुवातीला मी 9:30लाच डायरेक्टली ओपन करतो 9:30 ला मी लॉग इन करून ठेवणार आहे आणि जेवढे ते लगेच कंपॅरिझन टेस्ट चालू करतो पहिलं पेज महत्वाचं आहे पहा ओके सो वी आर स्टॉप हिअर टुडे so thank you for connecting thank you very much any problem please ask me